देखो सरकार दी अगर कुछ स्पष्ट मंगे तो तोमर साहब ने बयान देता, उन्होंने कहा भी कानून वापस नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते भी कानून वापस नहीं हो सकता कि एक पासे तो कहण मीटिंग रखो, मीटिंग की तय भी होंगी है, एक पासे योजना बनती है, वो सड़क रोकांगे, उन्होंने घर घेरांगे, गल नहीं होंगी। शांतिपूर्वक असीं बैठे हैं, साडे घर घेरे हुए हैं, सानू अपशब्द बोले जा रहे हैं। अज तुसीं आ मेरे इंटरव्यू ले रहे हो, तुसीं देखिया जी थल्ले किन्ने लोग किस तरह के कमेंट करते हैं। पर मैं तो कहना जी गलत गल लिखदा असल माँ प्यो का ही नहीं आप देता। अगर कोई चीज़ कोई पॉलिसी अगर असीं जिहड़े वादे कीते मोदी साहब ने, जो असीं वादे कीते सरकार दे विच आए, असीं कहा भी मंदिर बनावांगे, 370 की गल कही, किसान की आमदनी दुगनी कही, भी सानू कम से कम मोदी साहब नूं जगह दूसरी बारी बने हैं तो 24 तक इंतजार करन। अगर इन्हां दी पॉलिसी अच्छी ना होवे, अगर आमदन दुगनी ना होवे तो प्रजातंत्र दे विच सब तो बड़ा हथियार साडे शहीदां ने कुर्बानी दे के दिता है वोट दा। हटा दो पंजाब दी जिहड़ी जथेबंदियां है, असीं कहिए भी बिलां दा विरोध है तो फिर उदों ही होना चाहिए सी। या तो किसान जथेबंदियां कहने असीं उदों होंद दे विच नहीं सीगे, या राजेवाल कह दे, डॉक्टर दर्शनपाल कह दे, बूटा सिंह कह दे, वो कह देन भी असीं उदों होंद च नहीं सीगे, उदों कोई गल कीती ना। ਇਹਦਾ मतलब फिर बिलों का हुण साफ जाहिर हो रहा है कि बिलों का विरोध नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है। उदों ये लोग सारे नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते, ये सानू गुमराह कर रहा है, कोई बीमारी है ही नहीं, ये एवं थाली पिटवा रहा है, एवं ही करा रहा है। और जो बीमारी हुई परिवारों के बीच डेथां होईयां, उदों कहते जी ये कुछ कर नहीं रहा। अगर 75 साल के आपां आज़ादी के बाद देखिए ना तो किसानों का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी साहब नाल जब मैं रजीत सिंह ग्रेवाल मिलन गए सी ना तो बूटा सिंह नाल गल करके गए सी भी बूटा सिंह जी तुसीं अगर चाहो तो 5-7 बंदे तुहानूं असीं मिला दिंदे आ। तो कहंदे ठीक असीं गल कर लैंदे आ। असीं मोदी साहब नाल गल कीती, मैं जी किसानां को बुला ली, वो कहंदे लिआओ बुलाओ। असीं PM हाउस तो मैं फोन किया बूटा सिंह नूं, मैं देख लो जी किन्ने आना बताओ, लिस्ट से हुणी आ जाओ, गल करा दिंदे। बूटा सिंह का साडा फैसला जो है यार किसान देश के प्रधानमंत्री नाल अगर गल करन दा फैसला नहीं होया, अगर पर्सनल मीटिंग नहीं कर सकते, वो साडा कसूर की है दसो। क्यों नहीं समझ आ रही? 2014 वेले जनता ने थोड़ी गल्लां ते यकीन किया, 2019 वेले जनता ने थोड़ी गल्लां ते यकीन किया, हुण इहो जिहा अचानक की हो गया कि यकीन करना ही छड्डता? गल कहती भी तुसीं राजेवाल नूं और ये जिहड़ी बूटा सिंह नूं दर्शनपाल नूं पुछो कि ये कानून पंजाब दे विच सी, उदों तुसीं सुत्ते सीगे, उदों विरोध करदे तां इह गल नहीं होनी सी। अज कांग्रेसी गल करदे ने, कहंदे जी दिल्ली बरूहां ते किसानां दी मौत हो गई। ਉਹ ਯਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਰੀ ਸਿਪਰੇਟ ਪਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 250 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਖਰੇਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਡਿੱਗੀ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਘੁਮਿਆਰ ਤੇ। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਡੈਡਲੋਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੇਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ BJP ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ BJP ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਡੈਡਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰੋ, ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ BJP ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ BJP ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੁਰਜਗਿਲ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੀਟਿੰਗ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨੋ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਯੈਸ ਨੋ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਵਾਈ ਸੀ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करती भी कानून वापस नहीं हो सकता और कानून एक व्यवस्था है। तुसी कोई चंगी प्रपोजल किसान वास्ते लैके आओ, चंगी प्रपोजल लियाओ, आप इस कानून दे विच ओह पा दिंदे आ। और अगर रद्द की गल करदे हो तो ਉਹਦੇ वास्ते भी बड़ा अच्छा एक सुझाव ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ और टाइम लेवे तो और ले लेवे, गल गई ठंडे वास्ते। देखो उस गल भी तो नहीं है। देखो हुण कानून तो स्टैंड करता नहीं, हाई कोर्ट ने स्टे कर रखा है। तो संघर्ष किस चीज़ का है? उदों मीटिंग आउंदी सी, मैनू नहीं अज देखो मैनू हो गया 40-35 साल राजनीति च हो गया, मैं यह जिहा संघर्ष नहीं देखा कि एक पासे तो कहण मीटिंग रखो, मीटिंग की तय भी होंदी है, एक पासे योजना बनती है वो सड़क रोकांगे उन्हों का घर घेरांगे। गल नहीं होंदी। तुसीं एक चीज़ ते ठहरो, जदों तक डिसीजन कुछ नहीं हो जाता उहदे बाद आप दा प्रोग्राम लो। यानी कि दबा के आपदी जिहड़ी है ठीक है। पिछे किसान किस तरह पिछे गए सब नूं पता है। एक कोरका कढ़ के एक दबा के पुतले साड़ के और रोज़ दे अपने प्रोग्राम देने वो कर रहे हैं। चलो प्रजातंत्र दे विच जिस तरह भी कर रहे हैं ते नाल एक मतलब उन्होंने एक बयान आंदा कि असीं बड़े शांतिपूर्वक नाल जिहड़ा कर रहे हैं। शांतिपूर्वक तो असीं बैठे हैं, साडे घर घिरे हुए ने, सानू अपशब्द बोले जा रहे हैं। अज तुसीं आ मेरे इंटरव्यू ले रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो, तुसीं देखिया जे थल्ले किन्ने लोग किस तरह के कमेंट करते हैं। पर मैं तो कहना जिहड़ी गलत गल लिखदा असल माँ प्यो दा ही नहीं आपदे दा। जिहड़ा किसी नूं गलत गल लिखदा, देखो असीं भी इस देश दे वासी हां, असीं भी मतलब 40 साल तो राजनीति कर रहे हैं, असीं भी लोगों के दुख सुख दे विच कम आया। ये गल नहीं है असीं कोई इस तरह सानू कोई बना देना। अगर मोदी साहब बने ने कोई राज तिलक नहीं है, लोगों ने बनाया। अगर कोई चीज़ कोई पॉलिसी अगर असीं जिहड़े वादे कीते मोदी साहब ने, जदों असीं वादे कीते सरकार दे विच आए, असीं क्या भी मंदिर बनावांगे, 370 की गल कही, किसान की आमदनी दुगनी कही, भी सानू कम से कम मोदी साहब नूं अगर दूसरी बारी बने हैं तो 24 तक इंतजार करन। अगर इन्हां दी पॉलिसी अच्छी ना होवे, अगर आमदन दुगनी ना होवे तो प्रजातंत्र दे विच सब तो वड्डा हथियार साडे शहीदां ने कुर्बानी दे के दिता है वोट दा। हटा दो वोट पाओ ना उल्ट। मतलब अब शब्द बोलना किसी का अगर प्रधान मुख्यमंत्री जाता है वह हैलीकॉप्टर नहीं उतर जाना। और अज देखो कि पंजाब दे विच साडे घरां दे अगे 4-5 महीने दे वो बैठे ने और किस तरह की शब्दावली है। और असीं तो कुछ बोल नहीं रहे सी, कहते किसान साडे भरा ने, किसान कोई और नहीं है। और चलो एक दिन किसी नूं तां समझ गल दी आएगी। तो ये कानून की गल अगर करिए, देखो कोई भी मैं कहा राज्यपाल साहब समझदार ने और इधर सरदारा सिंह जोल ने देखो उन्हें 60 साल खेतीबाड़ी च काम किया है और उन्हें बड़े विस्तार नाल जिहड़ी चीज़ नूं ये लिखिया है। और मैं किसान जथेबंदियां पंजाब दी मैं पूछना चाहना भी दोस्तों ये कानून जिहड़ा है ये तो पंजाब च ऑलरेडी सी बनाया है। ये तो कैप्टन साहब जिहड़े है बड़े घराने ने बूहे जिहड़े गेट है कैप्टन साहब ने खोले सी, ऑलरेडी पंजाब दे विच तां बनया होया सी। और जिहड़े मतलब कांग्रेस दे सेंटर दे लीडर सी वो भी मतलब पार्लीमेंट दे विच चीज़ लैके आना चाह रहे सी तो वो नहीं लेके आ सके। और पंजाब की तर्ज के उत्ते अगर मोदी साहब ने देखा भी पंजाब एक अच्छा सूबा है और ये चीज़ ये लागू की है, ये कोई गल नहीं है, पंजाब नूं देख के मोदी साहब ने देश के विच लागू करता। और जिहड़ा लागू किया वो जिहड़ा पंजाब च कानून है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ मतलब करा ना करा, ठेके दें ना दें, कंट्रैक्ट फार्मिंग करा ना करा। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ जानकार भी बहुत ने विदेशों से बैठे ने बाहर,
ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੋ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸਲੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 24 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਤ, ਅਗਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਆਗੂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਚੋਲਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਅगर किसी ने खाना है, अगर किसी ने लेना है तो क्वालिटी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? या तो कहते क्वालिटी नहीं होनी चाहिए? तो पहले चेक हुई, हमेशा चेक होती है और वापस मुड़ के आ जाती है। जो खरीद के भेज दिया ना कंट्री, जरा दूसरा देश है देखता वापस भेज देता। इस भी साड़ी बड़ी बदनामी होती है। और मेरा एक कहना है किसान जथेबंदियां ने कहना है कि भी तुसी आपदी प्रपोजल तो दो, बयाना च ही दे दो। तुसी ये क्यों कहते हो भी कानून रद्द करो? तुसी को भी किसान वास्ते ये चीज़ां करो, ये चीज़ां करो, किसान हित की गल करो ना। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਤੇ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਕੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਖਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ 26 जनवरी ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਫੱਟੜ ਹੋਗੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਸਖਤੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ। 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ। ਦੁੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਕਿ ਹਾਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੋਗੀ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨੀ ਗੱਲ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੀ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਨਾ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਥਾਲੀ ਪਿਟਵਾ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਮੰਗਣ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੇਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਮੰਗਣਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੰਨੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਥ ਦੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਨੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਇੱਕ ਭਲੇ ਆਦਮੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।
ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸੇਕ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਖੁਦ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਖੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 10-10, 20-20, 25-25 ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਝਾਕਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲੰਘਿਆ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਸਾਡਾ, ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ 15-15 ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋ ਵੀ 5-7 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਣਪਣੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਠਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5-7 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਔਰ ਕੱਚਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੱਚਾ ਖਰੜਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ 6 ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਔਰ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ MSP ਕਿੱਥੇ ਗਈ? MSP ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜ ਦਾ, ਫੁੱਲ ਬੀਜ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਿੱਧੀ ਕਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਨਰਮਾ ਘਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਰਮਾ ਅਸੀਂ ਬੇਲਣ 'ਚ ਪਿਲਾਇਆ, ਔਰ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਚਰਖੇ ਨਾਲ ਕੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਰਜਾਈ ਸੋੜ ਭਰ ਲੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇਵੇਂ ਉਹ ਗੋਹੇ 'ਚ ਮਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਝੋਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਕਾਵਾਂਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਚੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਸੜ ਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਵਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਵਜਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਕੱਚੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੇ? ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਸ ਨੋ, ਯਸ ਨੋ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਗੀ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ 7-8 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਦ ਮੈਂ ਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਬੁਲਾਓ। ਅਸੀਂ PM ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਆਣਾ ਬਤਾਓ, ਲਿਸਟ ਤੇ ਹੁਣੀ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਪਰਸਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਦੱਸੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? 2014 ਵੇਲੇ
ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, 2019 ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ? ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ बढ़िया स्टेट है, तरक्की वाली स्टेट है। इस कानून देखे तो मोदी साहब ने पूरे देश से लागू किया और लागू करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत अच्छी सोध की। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਸਾਫ਼। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮਲੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਜੁਮਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਬਰੋਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਯਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਰੀ ਸਿਪਰੇਟ ਪਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 250 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਰ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? अगर प्रधानमंत्री सही काम नहीं कर रहा, दुगनी आमदनी नहीं होनी, पर 24 तो इंतजार करो। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 24 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾर्टी वोट की राजनीति नहीं करती और नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए पूरा करता है और देश के हित विच करता है। अगर असीं कहिए ना भी इस कानूनों का विरोध, मैं इन्हें कामरेटां नूं पुछना चाहना, जदों ये भाखड़ा डैम बनी सी ना, डैम बनया सी ना भाखड़ा, उहदा विरोध किया सी इन्हां ने और 8-9 महीने धरना रखिया सीगा और इत्थों तक कहंदा आ देखो फोका पानी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਆ ਤਾਂ ਲੱਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ। ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਅੱਜ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬਰਨਾਤਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨਹਿਰ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਆ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ रोज जी किन्नी किस तरह की गल हो रही है, किसान अपने अपने करके सारा कुछ। आज की सिचुएशन की गल कर लीए, मास्टर मोहन लाल की गल कर लीए, अनिल जोशी की गल कर ली, आ जिहड़े आगू ने आ जिहड़ियां गल्लां इन्हां नूं नहीं क्या समझ आ रहा? पिछले कुछ दिनों दे विच जिस तरह दा विखरेवा वेखण सुन लो, कहानी होगी डिग्गी खोते तो गुस्सा घुमियार ते, गुस्सा तो कित्थे होर है, आड़ जिहड़ी है कुछ होर लिती जा रही है। किस चीज का गुस्सा? अरे अपना अपना 100 गुस्से होंगे अंदर, वो तो उन्होंने टटोलोगे तो पता लगेगा। क्या आप मनते हैं कि प्रधानगी दे विच बदलाव होने की लोड़? देखो प्रधानगी तो बदलते रहते हैं, कोई नवी गल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक जी पार्टी है जिहड़ी जिहदे वर्कर की कदर है। पता नहीं कौन वर्कर मुख्यमंत्री बन जाए, कौन वर्कर प्रधान बन जाए, और जिहड़ी कुछ पार्टियां ने ओहदे प्यो जे ना मुख्यमंत्री है तो पुत मुख्यमंत्री बनूंगा, पुत ही प्रधान बनूंगा, उत्थे एक वर्कर नहीं बनना, वर्कर नहीं बनना। भारतीय जनता पार्टी का पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है कि जिहदे विच वर्कर चंगा काम करने वाला कोई भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई प्रधान बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਤਿਆਰ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ कि भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती, नुकसान नफा नहीं है, असी देश हित विच है। एक कानून किसानों वास्ते है, किसानों की आमदन दुगनी वास्ते है, भावें सानू कुछ भी करना पवे, हारांगे तो हार जाएंगे, कोई गल नहीं। जो लोगों को समझ आएगी उदों जिता देंगे और लोग जिताणगे और लोग साडे नाल होणगे। हल की है हुण? है हल की है? हल तो अज किसान जथेबंदियां कोल है। अज गेम जिहड़ी है, गेंद जिहड़ी है उन्हां दे पाले च है, वो मर्जी है। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਹੀ, ਰੱਦ ਦੇ ਸਵਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ।
ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 1450 ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਗਏ, 5-5 ਕਿਲੋ ਗੱਠੜੀ 40 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਛੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨਿਤ ਕਪੂਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।